दादा वो देखिए जिराफ कितना बड़ा। एक बार आओ मेरे पास, एक बार आओ, दूर हटो, वहाँ जाओ, तुमने काटा है उनको, जाओ वहाँ जाओ। नहीं काटा क्यों था तुमने, काटा क्यों था, देखा गुस्सा देखा। ये लो गुड बाय। जाओ उस साइड। आज सर जी আমার গেস্ট আজকে দীপঙ্কর বন্ধা বিশাল আজকে আমার। তাহলে আমাদের মেন কাজটা হবে পাখিকে খুশি রাখা, হ্যাপি রাখা, স্যাটিসফাইড করা। তাহলে পাখি কি চায়? পাখি একটু সাই হয়, লাজুক ধরনের। পাখিকে কি দিয়েছে? দুটো ফ্লাইং করার ডানা। এনিমি বা প্রেডিয়েটার্স বা নিজেকে সেফ রাখার জন্য অনেক লং ডিস্টেন্সে ফাঁকায় উড়ে চলে গিয়ে নিজের প্রাণ রক্ষা করতে পারে। কিন্তু যখন কোনো নেস্টে একটা পাখি ডিম পাড়ে, তার বাচ্চা ফোটে, সে দেখা কিতনা প্যারা হতা है। क्या कलर है। चलो 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 पहुंच गया। पिछले 10-12 दिनों से ऐसे कोई दिन नहीं गया कि जिस दिन बारिश नहीं हुआ, लगातार बारिश। और इस बारिश के अंदर मैं तपंदा, यहाँ है हम लोगों का उज्जल्ला, सब मिलके निकल गए। कहाँ जाएंगे? चिड़ियाखाना में, अलीपुर जू में, कोलकाता में अलीपुर जू में। और जू ऐसा एक चीज़ है, 1000 बार देखने के बाद भी मन करता है कि और जाऊं, उन लोगों के साथ और भी टाइम बिताऊं। इसी के लिए बारिश को परवाह ना करते हुए सुबह से हम लोग तैयार हो गए हैं। और आज हम लोगों को ड्राइव करके लेके जाएंगे हम लोग का बाटुल्ला। जब हम लोग लॉन्ग कहीं जाते हैं तो बाटुल्ला बहुत अच्छा साथ दे देते हैं। सुंदरबन में गया था वो टाइगर विक्ट्री में हमेशा। चलिए दादा, घूमने के लिए तो बहुत जगह में जाते हैं, लेकिन जब जू आने का बाद होता है तभी एक्साइटमेंट लेवल कुछ एक्स्ट्रा हाई लेवल पे रहता है। और इस बार और भी नेक्स्ट लेवल का एक्साइटमेंट है, क्योंकि इस बार हम लोग जू में जा रहे हैं घूमने के लिए नहीं, एक वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। स्टेट लेवल का एक वर्कशॉप का अरेंजमेंट किया गया है अलीपुर जू में, जहां हमको लीड करना है। एक्सोटिक बर्ड्स पैरट्स का टेक केयर कैसे करना है, ब्रीडिंग कैसे कराना है, इसका ऊपर ये मेन टॉपिक रहेगा। उसको आज लीड करना है, मतलब वो मेरा सुपरविजन में ही आज पूरा होगा, कंप्लीट होगा। करीब करीब हम लोग पहुंच गए हैं जू का एकदम बिल्कुल करीब सामने। और लगातार बारिश तो चालू है, 1 मिनट के लिए बंद नहीं हुआ। और पूरा कोलकाता सिटी में बहुत जगह में देखा हम लोगों का वेस्ट बंगाल का रेस्पेक्टेड सीएम मैडम जी, रेस्पेक्टेड ममता बनर्जी मैडम जी का जो सेफ ड्राइव सेल्फ लाइफ ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम, रोड सेफ्टी का जो प्रोग्राम पिछले बहुत दिनों से चल रहा है, उसी का चारों तरफ बहुत अच्छा हो रहा है। क्योंकि लास्ट डे कल मेरे साथ जो घटना घटा था, मैं ऐसे गाड़ी लेके जा रहा था, मेरा सामने एक टोटो था और सामने बगल में और एक टोटो खड़ा था। सडनली ये टोटो जाके ना उसका बगल में बिल्कुल रास्ते का ऊपर ही वो स्टॉप कर दिया। मैं सटल ब्रेक किया और पीछे से आया एक गाड़ी जोर से टक्कर मारा, मैंने पूरा इधर उधर हो गया। मेरा भी पूरा डेंट फेंट हो गया पीछे का, और उसका भी लेफ्ट साइड का शायद वो पूरा चला गया, पूरा हेडलाइट वेडलाइट लेके सब कुछ हो गया। तो इसी के लिए ये रोड सेफ्टी ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट था। हाँ, जू आ गया। और पीछे यहाँ भी हम लोगों का वो प्रोग्राम हो रहा है, शायद अवेयरनेस प्रोग्राम, वहाँ एक बार जाएंगे। उससे पहले हम लोग पहुँच गए हैं हम लोग का जू का एकदम सामने। हाँ, एक्चुअली डायरेक्टर साहब ने पहले से बोल के रखे थे कि हम लोग का गाड़ी आएगा, तो चलिए पहले एक बार वहाँ जाते हैं और वहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम देख के आते हैं। हम लोगों का सीएम मैडम जी, रिस्पेक्टेड ममता बनर्जी मैडम जी का इंस्पिरेशन में ये जो प्रोग्राम हो रहा है, ये बहुत अच्छा एक काम हो रहा है, इसका बहुत ज़रूरत था। और अगर किसी ऑफिसर साहब के साथ मिल पाएंगे तो उनसे पूछेंगे कि ये जो रोड सेफ्टी का अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, ये जो ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, इसका कैसे क्या असर हो रहा है। आइए दादा। सेफ्टी फास्ट, सेफ ड्राइव सेफ लाइफ का यहाँ भी एक प्रोग्राम ऐसे किया जा रहा है। और यहाँ का जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं भवानीपुर ट्रैफिक कंट्रोल गार्ड की तरफ से। सर जी के साथ थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। यहाँ जो ऐसे प्रोग्राम ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम जो चल रहा है, এটাতে কতটা কলকাতাবাসীর বা আমাদের ট্রাফিকের কতটা আমাদের কোলাপুরের তরফ থেকে চলছে সেফটি উইক। আমরা চেষ্টা করছি সেফ ড্রাইভ, যেটা আমাদের ম্যাডাম সিএম ম্যাডাম একটা প্রোগ্রাম সেফ লাইফ সেফ ড্রাইভ অ্যাওয়ারনেস, ট্রাফিক অ্যাওয়ারনেস মানুষের মধ্যে চেষ্টা করছি যতটা সম্ভব আমরা কানেক্ট করতে পারি মানুষের। আচ্ছা, এটা তো অনেক দিন ধরে চলছে, অনেকদিন ধরে। আচ্ছা, এটা কতটা এফেক্টিভ হয়েছে এ পর্যন্ত আপনার কি? ভালো এফেক্টিভ, কারণ আমরা স্কুলে এটা প্রচার হয়, হ্যাঁ
মানুষের মধ্যে যেহেতু আমরা অন রোড ক্রসিংয়ে আমরা একটা স্টেজ করে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামটা করি, মানুষ যেটা আসতে দেখছে, দেখে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ছে। আগে কম ছিল, এখন আসতে বাড়ছে। আমরা এই মেনলি চেষ্টা করছি যে মানুষের মধ্যে যেন সচেতনতা আসে। জেব্রা ক্রসিংয়ে যদি পার হবো, সিগন্যাল বলে সিট বেল্ট, হেলমেট, যতটা চেষ্টা করছি রেজাল্ট আসছে, আগে থেকে অনেক রেজাল্ট। दुर्घटनार हार अनेकटाई कमेছে। थैंक यू सो मच। और रेस्पेक्टेड ममता बनर्जी मैडम जी को थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा कि ऐसे ये होना चाहिए था कि दिन पे दिन इतना एक्सीडेंट, इतना मात्रा ज़्यादा हो रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था। थैंक यू सो मच सर जी। और आप लोगों का रोज ঝড় বৃষ্টি মাথায় নিয়ে স্যার যেভাবে ডিউটি করেন, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और तो ये है हम लोगों का अलीपुर जू। और जैसे कहा था ना, कहीं भी जाता हूँ लेकिन जब जू में आने का बात होता है, नेक्स्ट लेवल का एक्साइटमेंट रहता है, वो अलग खुशी रहता है। ऑनलाइन टिकट हम लोगों का अलीपुर जू, बचपन से जू में आते थे और पहले से थोड़ा सा मॉडिफाइड हो गया है, अभी तो काफ़ी अच्छा हो गया है, पहले ऐसा नहीं था। यहाँ सामने जो बनाया गया है ये भी बहुत प्यारा है। हम लोग का सपना था दादा ऐसे एक बनियान ट्री बॉट का पेड़ हो जाए हम लोग का, लेकिन हम लोग का जन्म में नहीं होगा। अभी तो एक लगाया छोटा सा, लेकिन इतना बड़ा होते होते हम लोग चले जाएंगे उससे पहले। अच्छा बेंगोली आता है समझ में? एकदम ऊपर वहाँ बेड लटका हुआ है, एकदम ऊपर देखो कैसे लटका हुआ है, इतना बारिश में भी। टोटल हम लोग का बेंगल में 12 जू, 12 जूस का सब आएंगे, इन वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करेंगे। ये जो पौधा ना हम लोग का फार्म पे बहुत सारा लगाया गया है। প্যারট দীপঙ্কর, আজকে ওনার কাছ থেকে শুনবো আপনারা বিভিন্ন জুলজিক্যাল গার্ডেন থেকে যে এসেছেন, আরও ভালোভাবে ওনার কাছ থেকে নলেজ নিয়ে আমরা সেই ওয়ার্কশপগুলোকে আরও ভালোভাবে যাতে কেয়ার করতে পারি, সেটাতে আমরা এই যে ওয়ার্কশপ সেটা সাফল্যমণ্ডিত হবে। আছেন ডিরেক্টর স্যার, আমি আমার অনুরোধ জানাচ্ছি ডিরেক্টর স্যারকে কিছু বলার জন্য। সকলকে স্বাগত চিড়িয়াখানাতে। এখানে আমাদের যে উদ্দেশ্য, আমাদের যে আমরা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন যে ইন্টেন্সিভ ট্রেনিং মানে তারা দীর্ঘদিনভাবে করে চলেছেন, তাদের সাহায্য এখানে সম্ভব রেকটিফাই করা, কীভাবে আরও ভালোভাবে সেগুলোকে আমরা ম্যানেজ করতে পারি। আমরা স্টেট ওয়াইজ প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করেছি, এটা সমস্ত জিকে নিয়ে। ধন্যবাদ আমাদের ডিরেক্টর স্যারকে। স্পেশালি আমাদের প্যারট এবং প্যারাকিট যে স্পিসিসগুলো আছে, এটা সারা ভারতের মধ্যে বড়। আমার ছোট্ট অভিজ্ঞতা নিয়ে যেটা দেখেছি যে মূলত আপকিপমেন্ট মানে কিরকম ভাবে প্যারট রাখবো বা কিভাবে এগুলোকে ফলো করবো, অবজার্ভ করবো, মূলত কেন পাখি ডিম পাচ্ছে বা বাচ্চা হচ্ছে না, কারণ সেইভাবে ব্রিডিং এটা একটা আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ রয়েছে। আমি আশা করব আমাদের যিনি ট্রেনার আছেন দীপঙ্কর দিন্দা এই বিষয়ে আপনাদের জানাবেন। আপনারা এখানে অনেক অভিজ্ঞ আছেন, খুলে তাদের সাথে আলোচনা করুন আমাদের কি কি সমস্যাগুলো হচ্ছে বা কি কি জায়গাটাতে আরো বেটার করা যায়। এই প্রোগ্রাম খুব সুন্দর এবং অনেক কিছু শিখতে পারবো, যেটা আমরা ভবিষ্যতে ইমপ্লিমেন্ট করে আমাদের আলিপুর জুকে আরো উন্নত করতে পারবো। ধন্যবাদ। নেক্সট যে মেন প্রোগ্রাম, আমি দীপঙ্কর দিন্দা মহাশয়কে আমি অনুরোধ করবো। গুড মর্নিং এভরিবডি, আমি দীপঙ্কর দিন্ডা, সকলকে আমার নমস্কার জানাই, আর যারা গুরুজনরা রয়েছেন আপনাদেরকে আমার প্রণাম জানাই। আজকের এই সেশনে আমরা পাখিদের ক্যাপটিভিটিতে কেজে বা খাঁচায় সফলভাবে কিভাবে প্রজনন করানো যাবে সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা করব, বিস্তর আলোচনা করব। ক্যাপটিভিটিতে খাঁচায় বা কেজে প্রজনন করানোর জন্য কি কি কারণ বা কি কি করলে সঠিকভাবে সাকসেসফুল তারা প্রজনন করবে সেটা জানার আগে এক্স্যাক্টলি কি কি কারণ, কি কি রিজন বা কি কি প্রবলেম থাকলে পাখিরা সঠিকভাবে প্রজনন করে না বা তারা ব্রিডিং থেকে বিরত থাকে, সেই প্রবলেমসগুলো যদি আমরা ফাইন্ড আউট করতে পারি আর সঠিকভাবে তার সমাধান বা সলিউশন যদি করতে পারি, তাহলে আমাদের ক্যাপটিভিটিতে বা কেজে বা খাঁচায় প্রত্যেকটা পাখি, প্রত্যেকটা মিডিয়াম লার্জ সাইজের যে পাখিগুলো, মেনলি আমরা যেগুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করব সেগুলো হচ্ছে আপনার ম্যাকাও, আফ্রিকান গ্রে, কাকাতুয়া, অ্যামাজন প্যারট আর লরিকিডস। আপনারা যেগুলো করেন, আমরা যেগুলো করি, সেগুলো সবই ঠিকঠাকই আছে। না হলে একটা পাখিকে লং টাইম, আজকে 150 ইয়ার্স, 150 বছর, কিছু না কিছু আগে কম পাখি ছিল, এখন বেশি পাখি এসেছে, কিন্তু পাখিগুলো সঠিকভাবে সার্ভাইভ করছে। আপনারা যেভাবে করছেন সবই
সবই ঠিক আছে, শুধু একটু রাস্তাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটু চেঞ্জেস করে, তাহলেই আমরা এই ব্রিডিং বা প্রজননের যে সফলতাটা, যেটা আমরা সাকসেসফুলি পাচ্ছি না, আমাদের রেসপেক্টেড ডিরেক্টর সাহেব যিনি বললেন যেটা, যে সফলভাবে আমরা ব্রিডিং প্রোগ্রেসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না, ওটা ইজিলি আমরা পেয়ে যাব। অন্যান্য প্রাণীদের থেকে পাখিদের প্রজনন ব্রিডিং সাইকেলটা এটা একটু ডিফারেন্ট, একটু ভিন্ন ধরনের হয়। পাখিরা হচ্ছে ইচ্ছা শক্তির অধিকারী। অন্যান্য প্রাণীরা, বেশিরভাগ প্রাণীদের ক্ষেত্রে কি হয়, ম্যাচুরিটি এজে আসার পরে তাদের সঠিক একটা পার্টনার তারা খুঁজে নেয়, তারপরে মেটিং হয়, প্রেগনেন্সি আসে, প্রেগনেন্সি আসা মানেই কিন্তু লে করতে হবে। কিন্তু এই পাখিদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, স্পেশালি ফিমেল বার্ড, মেয়ে পাখিরা যদি সে নিজের থেকে ভেতর থেকে স্যাটিসফ্যাকশন আসে তার যে আমি এগ লে করব, তখনই একটা ফিমেল পাখি তার শরীরের মধ্যে এগ ফরমেশন করাবে এবং তারপরেই সে সেটা লে করবে। মেল পার্টনার নাও থাকে, কোনো ফিমেল বার্ড যদি চায় যে আমি এগ লে করব, তাহলে উইথাউট এনি মেল সে এগ লে করতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে ওই ডিমটা আনফার্টাইল হবে, সেখান থেকে কোনো নতুন বাচ্চা জন্ম নেবে না। সেই প্রপার টাইমে যদি তার সঠিক পার্টনার থাকে, তখন প্রপার মেটিং হলে তো যে ডিমটা পারবে সেটা ফার্টাইল হবে এবং সেখান থেকে আমরা নতুন বাচ্চা দেখতে পাবো। তাহলে পাখির ইচ্ছার উপরে ডিপেন্ড করে। এমনকি মেলও যদি তার সঠিক পার্টনার থাকে, অনেকবার বহুবার প্রপারলি মেটিংও হয়, কিন্তু ফিমেল বার্ড যদি মন থেকে না চায়, সে যদি সেরকম তার অ্যাকোমোডেশন সিকিউরিটি ফিল না করে যে আমি এখানে ডিম পারবো না, তাহলে কোনোভাবেই ফোর্সফুলি কোনো পাখিকেই ডিম পাড়ানো সম্ভব নয়। তাহলে সে কারণেই বললাম যে পাখি হচ্ছে ইচ্ছা শক্তির অধিকারী। পাখিদের যদি আমরা হ্যাপি রাখতে পারি, পাখিদের যদি আমরা খুশি রাখতে পারি, ভেতর থেকে স্যাটিসফ্যাকশন দিতে পারি, ওরা যদি স্যাটিসফাইড হয়, তাহলেই কিন্তু ইজিলি ক্যাপটিভিটিতে যে কোনো পাখি 100% সাকসেসফুলি তারা প্রজনন করতে পারবে। আমরা তাহলে বুঝে নিলাম কি, যে পাখিরা নিজে চাইলে তবে গিয়েই সে ডিম পাড়তে পারে। তাহলে আমরা পাখিদের হ্যাপি রাখতে পারলেই সাকসেসফুলি ব্রিডিং করাতে পারবো। এবারে পাখিকে সঠিকভাবে কিভাবে হ্যাপি রাখবো, প্রথমের দিকে অনেক খোঁজার চেষ্টা করেছি, বহু জায়গায় বহু ইনফরমেশন নেওয়ার চেষ্টা করেছি, কিছু পড়াশোনা করে জানার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোনো জায়গা থেকে সেরকম কিছুটা পেয়েছি নলেজ, কিন্তু ভালো কিছু যেটা চাইতাম আমি সেরকম কিছু পাইনি। তো তারপরে একটা দীর্ঘ সময়, লং টাইম এই পাখিদের সাথে থাকতে থাকতে তাদের বুঝতে চেষ্টা করেছি, তাদের ভালো লাগা, তাদের খারাপ লাগা, তাদের ইমোশনসগুলো আমি রিয়েলাইজ করতে চেষ্টা করেছি। বর্তমান প্যারট দীপঙ্কর এক্সোটিক বার্ড ব্রিডিং ফার্ম নামে আমার একটা পাখির ফার্ম রয়েছে, যেখানে এই মিডিয়াম সাইজ এবং লার্জ সাইজের যেরকম ম্যাকাও, আফ্রিকান গ্রে, কাকাতুয়া প্রত্যেক ইয়ারে সাকসেসফুলি ব্রিডিং করছে। আমার এই যে লং টাইম, দীর্ঘ দিনের যে প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স, সেটাই আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এই পাখিদের জন্য ছোটবেলা থেকে অনেক কিছু স্যাক্রিফাইস করেছি, অনেক ছোট ছোট জিনিস ত্যাগ করেছি, এমনকি একটা সময় আমাকে বাড়ি থেকে যেতে হয়েছিল। তারপরে এই লং টাইমের যে এক্সপিরিয়েন্স, আজকে আমাদের ডিরেক্টর সাহেব বা অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর সাহেব আমাকে এরকম একটা জায়গায় অপরচুনিটি দিয়েছেন, আমার এই যে এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করেছি এই লম্বা লাইফ টাইমে, সেটা শেয়ার করার জন্য, এবং আপনারাও যে উপস্থিত হয়েছেন তার জন্য আমি সবাইকে একদম ভেতর থেকে, মন থেকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। চিড়িয়াখানার নাম শুনলেই তো ছোট থেকে বড়, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সবার মধ্যে একটা আলাদা এক্সাইটমেন্ট থাকে যে চিড়িয়াখানা, 100 বার গেলেও সেখানকার স্বাদ মেটে না দেখার। আর আপনারা যারা টেক কেয়ার করেন এইসব অ্যানিমেলসদের, আমি জানি যে একটা পশু পাখিকে টেক কেয়ার করতে গেলে সঠিকভাবে কতটা পরিশ্রম, কতটা কায়িক পরিশ্রম না হলে এদের ভালো রাখা যায় না। এরা যারা আপনারা টেক কেয়ার করেন, আপনাদেরকেও অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাহলে আমরা মেন পয়েন্টে এখন আসছি। আমরা আগে বুঝে গেছি যে পাখিকে আমরা যদি হ্যাপি রাখতে পারি, যদি খুশি রাখতে পারি, তাহলে যে কোনো পাখি ক্যাপটিভিটিতে 100% সাকসেসফুলি তারা ব্রিডিং বা প্রজনন করবে। তাহলে আমাদের মেন কাজটা হবে পাখিকে খুশি রাখা, হ্যাপি রাখা, স্যাটিসফাইড করা। তাহলে পাখি কি চায় সেটা আমাদের আগে বুঝতে হবে। আমার এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতায়, প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সে আমি যা পেয়েছি, পাখি তিনটে জিনিস চায়, তাহলেই ও ভীষণ খুশি থাকে। প্রথম কি, প্রপার ডায়েট। ডায়েটের একটা বড় ভূমিকা থাকে এই সাকসেসফুল প্রজনন বলুন, বা আমরা দেখেছি যে আমরা জানি আফ্রিকান গ্রে প্যারট একটা লাইফ স্প্যান 50 to 60 ইয়ার্স, তাই না? 50 to 60 ইয়ার্স, কিন্তু 20 ইয়ার্সের ওপরে চট করে আমরা কিন্তু কোনো আফ্রিকান গ্রেকে দেখতে পাই না। ঠিক 5 বছর, 6 বছর, 7 বছর এজ হলো, তারপরে যে কোনো একটা অসুখে আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে, তারপরে দেখা যাচ্ছে ওটা এক্সপায়ার হয়ে যাচ্ছে, তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। কেন? কি কারণ, কি রিজন? এই ডায়েটটা হচ্ছে মেন রিজন। কারণ আফ্রিকার জঙ্গলে, সেখানকার নেচারে, সেখানকার নেটিভে এক্স্যাক্টলি ওরা যা যা খায়, আমাদের মধ্যে হয়তো আমরা অনেকে জানি যে এক্স্যাক্টলি ওদের ডায়েটটা কি, কিন্তু আমরা প্রপার আমাদের ইন্ডিয়াতে, আমাদের এই নেচারে বা আমাদের এখানকার অ্যাভেলেবিলিটি অনুযায়ী সঠিক ডায়েটটা আমরা প্রোভাইড করতে পারি না, যে কারণে ওদের এই লম্বা লাইফ স্প্যানটা, 60 ইয়ারের লাইফ স্প্যানটা কমে এসে 20, 25 বা 30-তে গিয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে, এক্সপায়ার হয়ে যাচ্ছে, কোনো বড় রোগে আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে, সুস্থভাবে হেলদি ভাবে সার্ভাইভ করতে পারছে। এই ডায়েটটা
এটা একটা বিরাট বড় চ্যাপ্টার, এটা আমি পরে প্রজেক্টরের থ্রু দিয়ে আমি একদম পার্ট বাই পার্ট আপনাদের ওটা ডিসক্রাইব করব। তার আগে মেন পয়েন্টগুলো আগে আমরা মাথায় নিয়ে নেব, তারপরে এখানে খাওয়ারের পার্টটা করে আমরা প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে গিয়ে যে নেক্সট ওয়াক কীভাবে কোথায় কী হবে সেটা প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে গিয়ে করছি। তাহলে এই ডায়েটটা শুধু ডায়েট পাখিদের হেলথের জন্য নয়, লং টাইম বাঁচার জন্য নয়, ব্রিডিংয়ের জন্য। একটা পাখি যখন ভেতর থেকে সে স্যাটিসফাইড থাকবে, সে হেলদি থাকবে, সে বুঝতে পারবে যে আমি একটা প্রজনন করার জন্য আমার হেলথ যেভাবে থাকার দরকার, আমি এই যে ডায়েটটা পাচ্ছি ওই ডায়েটটা খেয়ে আমি সঠিক হেলদি আছি, তবেই তো সে ইন্সপায়ার হবে, তবেই তো সে প্রজননের জন্য আগ্রহী হবে। তা না হলে অসুস্থ অবস্থায় উইকলি কোনো রকম বেঁচে আছে, তাহলে সেই পাখিটা কিন্তু কোনোদিনই প্রজননের জন্য আগ্রহী হবে না। সেকেন্ড, পাখি যখন আমরা কেজে বা ক্যাপটিভিটিতে বা কোনো খাঁচার মধ্যে রাখছি, সেই পাখিটা আমরা প্রত্যেক দিন ওকে যে ডায়েট, যে খাবারটা সার্ভ করছি, ওরা কিন্তু সেই খাবারটাই পাবে। ওরা চাইলেও খোলা আকাশে যেরকম অনেক দূর পর্যন্ত যদি কষ্ট করে উড়ে যেতে হয়, সেই দূরে গিয়ে সেখান থেকে যে খাবারটা সংগ্রহ করে এনে খাবে সেরকম কোনো অপরচুনিটি বা অধিকার ওদের নেই, কারণ ওরা কেজের মধ্যে আছে, একটা লিমিটেড এরিয়ার মধ্যে আছে। আমরা যে পরিমাণ খাবারটা ওদেরকে দেবো সেটুকুই ওদের খেতে হবে। একটা পাখিকে যখন আমরা ডেইলি ডায়েট সার্ভ করছি, সে সারাদিনে একবার হোক, দুবার হোক বা তিনবার হোক, ওই খাবারটা যখন সে প্রত্যেক দিন দেখছে একটা 3 মাস 6 মাস যে এই সেম ডায়েট আমার জন্য আসছে, ওই ডায়েটটা দেখে ওই পাখিটার মনে যদি কনফিডেন্ট আসে যে আমাকে যে ডায়েটটা, যে খাবারটা আমি প্রত্যেক দিন পাচ্ছি, এই খাবারটা আমার জন্য সাফিসিয়েন্ট, যথেষ্ট, যদি আমার 2, 3, 4 বাচ্চা, আমি নতুন বাচ্চার জন্ম দিই, এই খাবারটা খাইয়ে ওদের বড় আমি ইজিলি করতে পারবো বা সাকসেসফুলি ভালো হেলথের সঙ্গে ওদেরকে গ্রো করিয়ে বড় করাতে পারবো। এই কনফিডেন্ট লেভেলটা যখন পাখির মধ্যে আসে, সে তখন ডিম পাড়ার জন্য আগ্রহী হয়। ডায়েটে কোন টাইমে কোন ডায়েট দেওয়া হবে, কি দেওয়া হবে, ওটা ডিটেলসে আলোচনা করতে হবে, ওটা আমি পিডিএফ এর সঙ্গে করব। তাহলে আমরা প্রথমে বুঝে নিলাম যে ডায়েটটা একটা বড় ম্যাটার রোল করে এই ব্রিডিং পুরো সাইকেলের জন্য। যেরকম তার সেলফ কনফিডেন্টও বাড়ায়, তার সঙ্গে তাদের হেলথ, সুস্থতা রাখার এবং লাইফ স্প্যান, দীর্ঘদিন তার অরিজিনাল যে লাইফ স্প্যান, আমরা জানি যে কোনো পাখি ওয়াইল্ডে যা সার্ভাইভ করে তার থেকে ক্যাপটিভিটিতে আরো বেশি সার্ভাইভ করে উচিত। যদি আমরা গুগল করি, যদি আমরা অন্য কোথাও সার্চ করি, আমরা দেখতে পাবো যে ক্যাপটিভিটিতে পাখিদের লাইফ স্প্যান বেশি। আমরা সবই জানি, আমরা সবই ঠিক করি, কিন্তু একটু সামান্য চেঞ্জেস এনে দিলে এই সমস্ত প্রবলেমসগুলো দেখবেন ইজিলি সলভ হয়ে যাবে। কোনোভাবেই ফোর্সফুলি কোনো পাখিকে কেউ কোনোদিন ব্রিড করানো সম্ভব নয় বা এটা ইম্পসিবল। প্রত্যেকটা রিজন যখন আমরা আলোচনা করব, ব্যাক এন্ডে আমাদের রাখতে হবে যে পাখিকে আমরা হ্যাপি করার জন্যই এগুলো করছি। নেক্সট পয়েন্ট, বন্ডেড পার্টনার। এই পাখিকে যখন আমরা ব্রিডিংয়ে বা প্রজননে দেবো, আমরা ধরুন কোনো একটা কেজ, কোনো একটা সেট আপ রেডি করলাম, প্রপার সব কিছু রেডি করে একটা মেল পাখি আর একটা ফিমেল পাখিকে আমরা আলাদা করে দিলাম। পাখিদের একটা ইচ্ছা থাকে, পাখিদের যদি অপরচুনিটি দেওয়া হয় যে নিজের পার্টনার নিজে চুজ করতে পারবে। ধরুন আমরা তো চিড়িয়াখানায় অনেক বড় বড় স্পেস আমাদের আছে, তাই না? তা চিড়িয়াখানাতে আর আমাদের তো একটা দুটো পাখি নেই, কেউ হয়তো বাড়িতে একটা পাখি রাখলো, দুটো পাখি রাখলো, সেটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু আমাদের যখন চিড়িয়াখানায় অনেক বড় জায়গা আছে, এনক্লোজার আছে, সেই এনক্লোজারে ধরুন আফ্রিকান গ্রে প্যারট, আমরা 5টা আফ্রিকান গ্রে প্যারটকে ওই এনক্লোজারের মধ্যে ছেড়ে রাখলাম 1 মাস 2 মাস। হ্যাঁ, পাখি ব্রিডিংয়ে, পাখি প্রজননের জন্য অবশ্যই পেশেন্স লাগে, ধৈর্য, মানে একটু টাইম দিতে হয় ওদেরকে। ধরুন আমি একটা কেজে একটা পাখিকে রাখলাম, আমরা যদি এমন অ্যাকোমোডেশন, এমন ফিডিং দিতে পারি যে 2 মাস পরেই দেখা গেল ওর মধ্যে সেলফ কনফিডেন্ট চলে এসছে যে আমি এখানে একদম সেফ সিকিউর, যা ডায়েট পাচ্ছি আমার বাচ্চা হলে খাইয়ে বড় করতে পারবো, এবং মানে আর যা ক্রাইটেরিয়া আছে স্টেপ বাই স্টেপ বলছি, এগুলো যদি ফুলফিল হয়ে যায় তাহলে সেখানে 3 মাস পরে গিয়েও সে ব্রিড করতে পারে। আর যদি স্যাটিসফাইড না হয় তাহলে বছরের পর বছর, ইয়ারের পর ইয়ার কেটে গেলেও পাখি কিন্তু ব্রিড করানো অসম্ভব, ইম্পসিবল। তাহলে আমাদের কি করতে হবে? এনক্লোজারে আমরা পাখিগুলো ছেড়ে দেবো। মেটিং বিহেভিয়ার একটা থাকে, সঠিক এজ সমস্ত বলবো যে কি এজে কোন পাখি ম্যাচুরিটি আসে, কোন পাখি ব্রিডিং এর জন্য রেডি হচ্ছে, তার ব্রিডিং এর পূর্ব মুহূর্তে যে তার অ্যাক্টিভিটি, অ্যাটিটিউডে চেঞ্জেস আসে, কি দেখে আমরা বুঝবো, ওগুলো সমস্ত পার্ট বাই পার্ট আলোচনা করছি। আগে মেন থিমটা, এনক্লোজারে যখন আমরা পাখিগুলো ছেড়ে রাখছি তখন দেখবো যে ওদের মধ্যে কে কাকে চুজ করেছে পার্টনার হিসাবে। দেখলাম ওরা মুখে মুখ লাগাবে, একজন আরেকজনের ফেদার স্ক্র্যাচ করবে, তখন আমরা মার্ক করে রাত্রিবেলা, কারণ অন্ধকার হয়ে গেলে বা সন্ধ্যের পরে দেখবেন পাখিরা একদম সাইলেন্ট হয়ে যায়, চুপচাপ হয়ে যায়, কোনো জায়গায় মুভমেন্ট, লাইট না থাকলে, কারণ দিনের বেলা ধরতে গেলে এত বড় বড় এনক্লোজারে মুশকিল হয়। যেটা আমি করি, আমার এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করছি জাস্ট, এর থেকে যদি বেটার কিছু থাকে সেটাও করা যেতে পারে। তো আমি যেটা করি, রাত্রিবেলা ওই মার্ক করে নিলাম, কোনো একটা আইডেন্টিফাই করে নিলাম যে এই পাখিটা আর এই পাখিটা, ওই দুটোকে ধরে নিলাম। আগে থেকে যদি আমার
ডিএনএ সেক্সিং রিপোর্ট করানো থাকে, তাহলে আমি ডিএনএ ওদের পায়ে যে রিং থাকে সেই রিং দেখে আমি ডিএনএ মানে কার্ডগুলো দেখে নিলাম যে হ্যাঁ এটা মেল এটা ফিমেল আছে। কারণ পাখি স্পেসিসের মধ্যে এটাও দেখা যায়, বিশেষ করে মোস্ট অফ দ্য স্পেসিসের ক্ষেত্রে, বেশিরভাগ স্পেসিসের ক্ষেত্রে, যে দুটো মেলও যদি হয় বা দুটো ফিমেল যদি থাকে, দুটো ফিমেল একটা ফিমেল আর একটা ফিমেলকে উগরে উগরে যে মেটিং বিহেভিয়ার মানে মেটিং বিফোর মেটিং বিহেভিয়ার যেটা হয়, উগরে উগরে খাইয়ে দেওয়া, ফেদার স্ক্র্যাচ করা, আমরা যদি এমনি অবজার্ভ করি, খালি চোখে দেখে বুঝতে চেষ্টা করি যে বোধহয় এরকম বিহেভিয়ার করছে, এটা মেটিং বিহেভিয়ার, তাহলে দুটো পেয়ার হবে, দুটোকে আলাদা করে দিই, এটা কিন্তু আমাদের গ্র্যান্ড মিস্টেক হবে। লং টাইম লাগে একটা ম্যাকাওকে এনক্লোজার থেকে ধরে আমি যখন একটা ব্রিডিং সেকশনে তাকে আমি সেপারেট ব্রিডিং কেজে দেবো, মিনিমাম সেখানে সেটেলড হতে 6 মাস মিনিমাম টাইম নেবে। কারণ নতুন জায়গায় যে কোনো জায়গায় কোনো পাখিকে যখন শিফট করা হবে, সে ওই জায়গাটার সঙ্গে হ্যাবিচুয়েটেড বা ওই জায়গাটার উপরে তার কনফিডেন্ট লেভেল আসতে মিনিমাম 3, 4, 5, 6 মাস এরকম লাগিয়ে দেয় সরি। তাহলে আমরা আলাদা করার পরে অপেক্ষা করব কতদিন না, তারপরেও 6 মাস বা আরও 1 বছর। বড় পাখির ক্ষেত্রে আমরা 1 বছর ওয়েট করব যে ওদের পেয়ারটাকে রেখেছি, ওই ঘরটা ওরা সেট হবে, ওই জায়গাটা ওরা নিজেদের মতো করে তুলবে, তারপরে তো ব্রিডিংয়ের জন্য আগ্রহী হবে। নিজের পেয়ার নিজেরা যেন চুজ করতে পারে, তারপরে ওদেরকে ধরে সেপারেট করব। সেপারেট করার পরে আমাদের কাছে যদি ডিএনএ করা থাকে আমরা মিলিয়ে নেবো যে মেল ফিমেল কিনা, আর যদি না করা থাকে ধরার পরে আমরা ওদের ফেদার স্যাম্পেলস বা ব্লাড স্যাম্পেলটা নিয়ে অবশ্যই ডিএনএ করিয়ে নেবো যে এটা জেনুইনিটি আছে কিনা, মেল ফিমেল আছে কিনা। আমি আমার প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে দেখেছি যে ব্রিডিংয়ের হার, সাকসেসফুল ব্রিডিংয়ের হার, হয়তো ডিম পেড়ে দিল, একটা মেল একটা ফিমেল যখন একটা কেজের মধ্যে থাকবে, ওখানে অত বড় জায়গা নেই, ওই ছোট জায়গাটার মধ্যে তারা বোর হতে হতে একটা সময় ব্রিডিংয়ের জন্য ওকে মেনে নিয়ে, যেটা হিউম্যানসদের ক্ষেত্রেও হয়, সে বাধ্য হয়ে তারা ভালো না লাগলেও একে অপরকে মেনে নেয়। নেক্সট যেটা আসছে আমাদের এভিয়ারি, প্রাইভেসি। পাখি একটু সাই হয়, লাজুক ধরনের। প্রত্যেকটা জীবের প্রাণীদের মধ্যে দেখবেন ভগবান প্রদত্ত বা উপরওয়ালা ঈশ্বর প্রদত্ত কিছু জিনিস দেওয়া রয়েছে তার সেলফ ডিফেন্সের জন্য। হয়তো তার উপরে যখন কোনো অ্যাটাক হচ্ছে, নিজেকে বাঁচানোর জন্য। হরিণের অনেক স্পিড দিয়েছে, সেরকম পাখিকেও দিয়েছে। পাখিকে কি দিয়েছে? দুটো ফ্লাইং করার ডানা। সে এনিমি বা প্রেডিয়েটার্স বা নিজেকে সেফ রাখার জন্য অনেক লং ডিস্টেন্সে ফাঁকায় উড়ে চলে গিয়ে নিজের প্রাণ রক্ষা করতে পারে। কিন্তু যখন কোনো নেস্টে একটা পাখি ডিম পাড়ে বা তার বাচ্চা ফোটে, তখন কিন্তু সে সেই বাচ্চাগুলোকে সেভ করার মতো বা তাকে গার্ড করার জন্য কোনো এনিমির সঙ্গে লড়াই করার মতো অতটা ক্ষমতা কিন্তু কোনো পাখির নেই। সেই কারণে পাখি সবসময় হিডেন প্লেস খোঁজে, কোনো লোকানো জায়গা। পাখির মনে এই সবসময় এই ফিলিং থাকে যে আমি এমন একটা জায়গায় ডিম পাড়বো যেখানে ডিম পারলে সহজে কোনো মানুষ বা কোনো এনিমি, কোনো প্রেডিয়েটার কেউ সহজে ওইখানে পৌঁছাতে পারবে না। এই কনফিডেন্টটা যখন তার মধ্যে আসে, তখন সে ব্রিডিং এর জন্য বা রিপ্রোডিউস করার জন্য সে নিজেকে আগ্রহী করে তোলে, তখন প্রজননের জন্য আগ্রহী হয় এবং সাকসেসফুলি ব্রিডিং করে। যেমন অ্যামাজনের জঙ্গলে কত লম্বা লম্বা উঁচু উঁচু রেন ফরেস্টের উপরে কত উঁচুতে গিয়ে স্পেশালি ম্যাকাও, অ্যামাজন প্যারট, কাকাতুয়া এরা ব্রিডিং করে। কিন্তু আমাদের এনক্লোজারে তো আমরা এত বড় জায়গা দিতে পারবো না, সেই রেন ফরেস্টের মতো এত হাইট দিতে পারবো না। কিন্তু ওদের ওই যে ফিলিংসটা কিছুটা ওই কমফোর্ট দেওয়ার জন্য এনক্লোজারে নেস্ট বক্সটা কোন জায়গাটায় লাগাবো, ওর ডিরেকশন কোন দিকটা হবে, ওর নেস্ট বক্সের, যেমন ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিই, ধরুন এইটা একটা আমার কেজ, এইখানে একটা নেস্ট বক্স লাগানো আছে, নেস্ট বক্সের হোলটা সামনের দিকে আছে, কিন্তু এইখান থেকে আমরা হিউম্যানসরা যাওয়া আসা, লোকজনের প্রচুর ভিড়, ক্রাউড থাকে। তাহলে পাখি যখন নেস্ট বক্সে ঢুকছে, ঢুকে যখন বেরোচ্ছে, বেরিয়ে যখন সামনে বসছে ওই হোলের মুখে, তখন সামনে দেখছে অনেক লোকজন, মানুষের ভিড়, কোলাহল। তাহলে সেক্ষেত্রে তার কখনোই সেলফ কনফিডেন্টটা হাই হবে না, সিকিউরিটি ফিল তার আসবে না যে আমি যখন ওদেরকে দেখতে পাচ্ছি ওনারাও যে কোনো মুহূর্তে এসে আমার এইখানে বক্সের ভেতর থেকে আমার ডিম বা বাচ্চাটাকে হার্ম করতে পারে বা ক্ষতি করতে পারে। তাহলে আমরা যদি জাস্ট উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিই যে এইটা ধরুন আমার এন্ট্রান্স, পেছনটা কিছুই নেই, বা যদি সবুজ গাছপালা থাকে, সবুজ গাছপালা কিন্তু পাখিকে ব্রিডিং এর জন্য উদ্বুদ্ধ করে, মানে আগ্রহী হয় যে সবুজ গাছপালা দেখলে। তাহলে বক্সের মুখে যদি সে অন্য কিছু, কোনো মানুষ, হিউম্যানসকে দেখতে না পায়, যদি দেখে হয় দেওয়াল বা সবুজ গাছ বা ফাঁকা বা অন্য কিছু নেই, তখন সে ভাবে যে আমি যদি এর ভেতরে ঢুকে ডিম পারি, আমি কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, মানে আমাকেও কেউ দেখতে পাচ্ছে না, আমি এখানে অনেক সেফ অ্যান্ড সিকিউর, আমি যদি এখানে ডিম পারি তাহলে আমার বাচ্চাগুলো ঠিকঠাক থাকবে, কেউ লোকসান পৌঁছাতে পারবে না। এটা তার সেলফ কনফিডেন্টটা আরো হাই হয়। আরেকটা জিনিস অবজারভেশন, যেরকম ডায়েট সেরকম অবজারভেশন কিন্তু একটা বিরাট রোল প্লে করে। এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। পাখিকে দীর্ঘ সময় সুস্থভাবে রাখতে গেলে, সঠিকভাবে প্রজনন করাতে গেলে এভরিথিং অবজারভেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট, খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যখন ওই এভিয়ারি বা এনক্লোজার পরিষ্কার করি, যারা আমরা পরিষ্কার করি, এই রোল
গোলটা মেনলি উনাদের খুব স্ট্রিক্ট থাকতে হবে। যখন আমরা এনক্লোজার পরিষ্কার করব যে কোনোভাবে, পাখি যখন অসুস্থ হয়, পাখি তো বলতে পারে না, ওর পুপস কথা বলে, ওর ফেদার্স কথা বলে, এইটাকে আমাদেরকে বুঝতে হবে। পাখি তো মুখে বলতে পারবে না যে আমি অসুস্থ। আর একটা পাখি যখন অসুস্থ হবে, ধরুন আমি পাখি সম্বন্ধে আমার কোনো আইডিয়া নেই, জানি পাখি দেখি, কিন্তু আমার মতো লোক যদি একটা পাখিকে দেখে আমি বলি এই পাখিটা কি অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে, তখন কিন্তু ওই পাখিটার লাস্ট স্টেজ, মানে অসুস্থতার লাস্ট স্টেজ, ওইখান থেকে কিন্তু কোনো পাখিকে তার বাবুরা বা কেউই রিকভার করাটা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ইম্পসিবল নয়, কিন্তু কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। পাখিদের নেচারের মধ্যে থাকে, ওদের ইনবর্ন, ওদের স্বভাবটা এরকম যে নিজের অসুস্থতা নিজে সবসময় লুকিয়ে রাখে। কারণ ওয়াইল্ডে যখন একটা পাখি অসুস্থ হয়, সেম স্পেসিস বা ডিফারেন্ট স্পেসিসের পাখিরা ওকে টর্চার করতে থাকে টিল ডেথ। ওই জন্য যখন কোনো পাখি অসুস্থ হয়, সে কিন্তু লুকিয়ে রাখে, সে এমনভাবে অ্যাক্টিভিটি করবে যেন আমি একদম ফিট আছি, সে বুঝতে দেবে না। কিন্তু যখন একদম উইক হয়ে পড়ে, তখন পারে না, খাঁচার নিচে এসে বসে যায়, বা এরকম ঠোঁট দিয়ে নেটে, টিয়া জাতীয় যেটা পাখিরা ঠোঁট দিয়ে ঝুলে যায়, তখন আমরা বুঝতে পারি যে অসুস্থ হয়েছে, কিন্তু ওটা লাস্ট স্টেজ। তাহলে এই যে অবজার্ভ করব, অবজার্ভটা কিভাবে করব, যে দূর থেকে, পাখির কাছে গিয়ে আমি দেখবো না কখনো যে এই পাখিটা কি অসুস্থ হচ্ছে বা কেমন আছে। পাখি আগে বলে দেবে ওদের পটিতে। হ্যাঁ, আমরা যখন ভ্যারাইটিস খাবার দেবো, তাহলে পটির কালার, শেপ, আকার চেঞ্জ হতে পারে, কিন্তু এটা না ধীরে 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 ওটা প্র্যাকটিক্যালি আমি বলবো যে কি কি টাইপের চেঞ্জেস হয়। ওই চেঞ্জেসগুলো যখনই হবে, তখন কিন্তু আগে আমাদের ডাক্তারবাবুদেরকে ইনফর্ম করতে হবে যে স্যার এইটা একটু চেঞ্জেস লাগছে মনে হয়। যখনই একটা এভিরির মধ্যে 10টা পাখি আছে, তাহলে 10টা পাখির মধ্যে আমি একটা জায়গায় এই পুপস পেলাম, কখনো ব্লাড দেখতে পাচ্ছি, কখনো ডার্ক ব্ল্যাক পটি দেখতে পাচ্ছি, আমি যখনই দেখতে পারলাম, তাহলে এই এনক্লোজারে কোনো না কোনো একটা বা দুটো পাখি আমার অসুস্থ আছে। তাহলে আমি দূর থেকে অবজার্ভ করবো। আর আমি যখন প্রত্যেক দিন একটা পাখিকে অবজার্ভ করব, তাহলে আমি প্রত্যেক দিন ওর অ্যাক্টিভিটি, অ্যাটিটিউড, মুভমেন্ট দেখছি, ডেইলি দেখছি। প্রত্যেক দিন যখন দেখতে দেখতে হঠাৎ একদিন একটা পাখির মধ্যে একটু চেঞ্জেস আসবে, তখন তাকে আমরা মার্ক করব। আবার অনেক সময় কি হয়, পাখি সকালে খাওয়ার পরে, পেট ভরে খাওয়ার পরে কিছুটা সময় একটা রেস্ট করে, তো সেটা দেখে আমরা ভাববো না, কিন্তু তার একটা টাইম থাকে 5 মিনিট বা 10 মিনিট। তারপরে যখন বেশি সময় তার কোনো অ্যাক্টিভিটি থাকছে না, চুপচাপ বসে আছে, তখন প্রথম আমরা কি করব, ওই পাখিগুলোকে ধরে ছোট কেজে করব। ছোট কেজে করে তারপরে ডাক্তারবাবুরা যেটা আছে প্রসিডিওর, চিকিৎসা পদ্ধতি যদি শুরু করা যায়, তাহলে পাখিটা মর্টালিটি রেট একদম মানে কি বলবো 1%-এ চলে আসবে। যদি এখন 10% থাকে মিনিমাম, মানে পাখি কিন্তু চট করে অসুস্থ হয় না, আমরা জোর করে অসুস্থ করি। যদি ক্লিনিং ঠিক থাকে, ডায়েট ঠিক থাকে, আর ওরা মেন্টালি হ্যাপি থাকে, যেরকম ব্রিডিংয়েরও সাকসেস পাবো, সেরকম পাখির এই দীর্ঘ লম্বা লাইফ স্প্যানও আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো সফলভাবে। অবজারভেশনের মধ্যে এটাও আছে, ধরুন আমরা দেখে নিলাম সঠিক অ্যাডাল্ট এজে এসছে দুটো পাখি, তাহলে আমাদের প্রজনন করা উচিত। আমরা ডিএনএ সেক্সিং করেছি, আমরা প্রপার ডায়েট দিচ্ছি, ওরা হ্যাপি আছে, ডাকাডাকি করছে, ওদেরকে সেপারেট করেছি, তবুও 6 মাস 1 বছর কেটে গেছে। ওইখানেও অবজারভেশনের দরকার, যে কি কারণে ওরা সঠিকভাবে, যে আমরা তো এক্সপেক্ট করা ছিল, আমরা তো জানতাম যে এইরকম অ্যাক্টিভিটি বিহেভিয়ার হলে ওরা তো প্রজনন করবে, কেন করছে না, সেক্ষেত্রেও আমাদের মার্কিং করতে হবে, অবজার্ভ করে সেটাকে সেপারেট বা চেঞ্জেস বা তখন তার যেটা স্টেপ নেওয়ার সেটা আমাদের নিতে হবে। আচ্ছা, এরপরে আমরা ডায়েটটা নিয়ে মেনলি যেটা আছে, ডায়েট নিয়ে ডিসকাস করব, তারপরে আমরা প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে যাব। তাহলে মোটামুটি একটা বেসিক আইডিয়া কি আমরা বুঝতে পারলাম, যে আমরা পাখিকে হ্যাপি করতে পারলেই কি কোনো না কোনো কমি আছে, সেটা তার প্রাইভেসি হোক, সিকিউরিটি হোক, বডি ব্যালেন্স, মানে সঠিকভাবে ফ্যাট বা প্রোটিন, ক্যালসিয়ামের যদি ডেফিসিয়েন্সি থাকে, সে যদি ফিল না করতে পারে যে আমি ডিম পাড়ার জন্য রেডি। আমি যতগুলো জিনিস বললাম, কোনো একটা বা 3টে জিনিস আছে, কোনো একটা প্রবলেমস আছে, এটা করলে হবে না। সবগুলো ক্রাইটেরিয়া যখন একদম অ্যালাইন করবে, সবগুলো সে মানে ফুলফিল আমরা করতে পারবো, তখন কিন্তু 100% ব্রিডিং করবে। এবং এই যে ক্রাইটেরিয়াগুলো ফুলফিল করতে হবে, এটা কিন্তু এমন কিছু কঠিন ব্যাপার না, এটা খুবই সাধারণ ব্যাপার, ঠিক আছে না? এরপরে আমরা ডায়েটে আসবো। তপনদা, আপনি প্লিজ একটু যদি আসেন। আচ্ছা, আমাদের কাছে কিছু প্রিন্ট রয়েছে, এটাও যদি আপনারা হাতে নেন প্লিজ। এখানে প্রত্যেকটা পাখির আলাদা আলাদা করে করা আছে। করার জন্য কেজটা একবারই বানাবো, সবকিছু একবার, কিন্তু এই ডায়েটটা কিন্তু ডেইলি, এটা সব থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। আর পাখিদের আমরা যখন সাকসেসফুলি ব্রিডিং করাবো, একমাত্র কিছু স্পেসিসের পাখি আছে, যেরকম ছোট পাখি, লাভ বার্ড, বাজরিগর, ককাটেলস, মং প্যারাকিটস, এরা কিন্তু কলোনিতে একসাথে ব্রিড করে, কিন্তু বাকি সমস্ত স্পেসিসরা ওরা কিন্তু সেপারেটেই সাকসেসফুল ব্রিড করবে। একদম নিরিবিলি জায়গায় একটা পেয়ার, ওই মেল ফিমেল শুধু তারাই সেখানে গিয়ে প্রজননটা করে। প্রাইভেসিটা এদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। অতএব আমরা যে ব্রিডিং সেকশনগুলো করব, তার দুটো সাইড, মানে পাশাপাশি যদি 4টে রুম হয়, তাহলে 4টে রুমই কিন্তু কোনো ট্রান্সপারেন্ট থাকবে না, দেখা যাবে না, একদম ফুললি কভার্ড থাকতে হবে। এবারে সানফ্লাওয়ারের 3-4টে ভ্যারাইটিস আছে এর মধ্যে, ও সেলটাকে ওরা হচ্ছে এন্টারটেইনিং হয়, কারণ ওদের বিকে এরকম জিনিস আছে, দেখুন এই চাপ দেবে, ওই চাপের অংশটা ফাটবে,
ওটাও এক্সারসাইজ হবে। ওয়ালনাট তো আমরা সবাই জানি, মানে উইথ সেল যেটা ওয়ালনাট হয়, রেড মিলেট, হোয়াইট মিলেট। আচ্ছা ম্যাডাম, এটাও সানফ্লাওয়ার, ইম্পোর্টেড সানফ্লাওয়ার, আমাদের এদিকে চাষ হয় না। বড় সাইজের, পাখিরা এতে মজা করে, এমন কিছু খাদ্যগুণ না থাকলেও এটাকে ওরা এনজয় করে। বড় সিডস ফাটিয়ে ওর ভেতর থেকে নিল, এটা জাস্ট ওরা স্যাটিসফ্যাকশন একটা পায়। এবং সানফ্লাওয়ারের 3-4টে ভ্যারাইটিস, ক্রাউন সানফ্লাওয়ার বলে এটাকে। সকালবেলা তখন আমরা এভিয়ারি ঝাঁট দিই, পরিষ্কার করি, ধোয়াধুয়ি করি বা না ইম্পর্টেন্ট নয়, কিন্তু ডেইলি সন্ধেবেলা, রাত্রিবেলাটা মানে দিনের শেষ হলো, সবকিছু ক্লোজ হবে, তখন কিন্তু বাধ্যতামূলক ওটা পরিষ্কার করতে হবে এভিয়ারিটা। কেন? আমরা ওঠার আগে পাখিরা উঠে পড়বে, অ্যাপেলের টুকরো বা কোনো ভেজিটেবলসের টুকরো যদি গতকালেরটা পড়ে থাকলো, সারা রাত যখন নিচে পড়ে থাকবে তখন কিন্তু ব্যাকটেরিয়াল এফেক্টেড হয়ে যাবে ওতে। সকালবেলা আমরা আসার আগেই কিন্তু পাখিটা নিচে নেবে, ওইটা তুলে খাবে। আর এটা কন্টিনিউ যদি কয়েকদিন চলতে থাকে, ও ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হবেই হবে। তাহলে আমরা দিনের বেলা, সকালবেলাটা আমরা পরিষ্কার করি না করি সেটা পরে, কিন্তু এভরিডে ইভিনিং এ ক্লোজিং এর আগে আমাকে পুরো এভিয়ারি কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে, একদম কোনো খাওয়ারের টুকরো, হ্যাঁ যদি নিচে আমাদের গ্রাউন্ড থাকে, মাটি থাকে, সেক্ষেত্রে তো একদম ধোয়াধুয়ি করা সম্ভব হবে না, কিন্তু আমরা তুলে নেবো, একটু হাত বাছাই করে হলেও আমাদের তুলে নিতে হবে। ইভেন গ্রিন টাইপের, আঠালো চটচটে টাইপের পটি হয়, ওটাও এক প্রকার ডায়রিয়া হয়। আর একটা দেখবেন ব্ল্যাক, ডার্ক ব্ল্যাক, সেটাও এক প্রকার ডায়রিয়া। আর এক প্রকার হয় থিক লাইমের মতো চুন। এই 4 ধরনের ডায়রিয়া হয়। আর ট্রিটমেন্ট বলতে আমাদের ডাক্তারবাবুরা আছেন মহাজ্ঞানী ব্যক্তিরা সব, তবুও আমি যেটা করি, দেখুন অ্যান্টিবায়োটিক তো সব ক্ষেত্রেই লাগে, জ্বর হলেও অ্যান্টিবায়োটিক, পেট খারাপ হলেও অ্যান্টিবায়োটিক, ভেতরে কোনো কারণ ক্যান্সারও যদি হয়ে থাকে অ্যান্টিবায়োটিক। তবে কম্পোজিশনের একটুখানি, যে সর্দি হলেও অ্যান্টিবায়োটিক নিতে হয় তখন এমোক্সিসিলিন গ্রুপ, কিন্তু আমার কেটে গেছে ফেটে গেছে সেখানে সিফট্রান গ্রুপ, জাস্ট অ্যান্টিবায়োটিকই, কম্পোজিশনগুলো এটা ওটা ডাক্তারবাবুরা আরও তো রয়েছেন, সব ভালো বলতে পারবেন। এজ, এটা একটা বড় ব্যাপার। দেখুন পাখির এজ দেখে, ওটা এক্সপিরিয়েন্সের উপরে আপনি বুঝতে হবে। হ্যাঁ, তখন সেক্ষেত্রে আপনাকে ওকে আইডেন্টিফাই করে সেপারেট স্মল কেজে রাখতেই হবে, ওকে আপনাকে আলাদা করতেই হবে। যদি ওর নিজেও না সেটা মানে রিকভার করতে পারছে, বা ওর প্রবলেমস হচ্ছে আমরা বুঝতে পারছি, বা ওর থেকে আরও 5টা পাখি ইনফেক্টেড হতে পারে, যে যার গায়ে পোকা আছে, তখন কিন্তু ওর প্রপার কেয়ার করার জন্য ওকে আমরা ধরে সেপারেট করে নিতে হবে। পাখিদের ফল দেওয়া হতো, হ্যাঁ, তো তারপরে আমরা ভেজিটেবল ইনক্লুড করেছি, হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকেই কিন্তু ভেজিটেবলগুলো সব রিফিউজ করেছে, সব কিছু রিফিউজ করবে, কারণ এইটার টেস্ট ওর মুখে ভালো লাগে। আমরা যে ফ্রুটসগুলো আগে মানে এতদিন আমরা কন্টিনিউ করতাম, সেই টেস্টটা ওদের মুখে লেগে আছে। যখন আমরা ওটার থেকে ডাউনগ্রেড হয়ে কোনো ভেজিটেবলস দিচ্ছি, অতটা ভালো টেস্ট না বা ওর পছন্দের নয়, তখন কিন্তু চট করে ওটা অ্যাকসেপ্ট করবে না। সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে? হ্যাঁ, যেহেতু আমরা এতগুলো পেয়ারকে আলাদা আলাদা তো এনক্লোজার করতে পারবো না। ম্যাকাও বা কনিওর স্পেসিসের পাখিরা ওরা এরকম সাইড ওয়াইজ মেট করে। কাকাতুয়া বা আফ্রিকান গ্রে প্যারট পুরো একদম উপরে ওঠে, হ্যাঁ, মেল ফিমেলের উপরে উঠবে, তারপরে মেটিং হয়। মেটিং করছে, ওই যে একটা পেয়ার আছে, যে এনক্লোজারে ও যতটা হাইট পর্যন্ত যেতে পারবে, তার টপ মোস্ট লেভেলে সেফ সিকিউরিটি ফিল করে। সবসময় যে ওয়াচ করতে হবে সেরকম কিছু নয়, একটা ল্যাডার রাখতে হবে, সিঁড়ি রাখতে হবে। নেস্ট বক্স তো আমরা রোজ খুলবো না, অবজার্ভও করার দরকার নেই, পাখিকে আমরা বাইরে থেকে করব। মানে একটা পাখি কন্টিনিউ ভেতরে আছে, একটা বাইরে আছে, তখন একবার খুলে দেখে নিলাম যে ডিম ফিম আছে কিনা, আবার 30 দিন পরে গিয়ে একবার চেক করবো বাচ্চা হয়ে যাচ্ছে কিনা। তার মাঝে আর কোনো চেক করার আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি স্যার, অনুযায়ী আমাদের এই এনক্লোজার কিন্তু যথেষ্ট, খুব ছোটও নয় খুব বড়ও নয়, মাঝারি। যত পেয়ার পাখি আছে এর থেকে আরো বেশি সংখ্যক নেস্ট বক্স আমরা লাগিয়ে দিই, তাহলে কিন্তু ওই নেস্ট বক্স দখলের ঝামেলাটা, ঝগড়াটা অনেকটা কম হবে, কিছুটা ব্রিডিং পসিবিলিটি থাকে। তবে সাকসেসফুল ব্রিডিং এর জন্য একদম সেপারেট কেজ ওদের দরকার, কিন্তু আমাদের তো এখানে সেই এনভায়রনমেন্ট দেওয়া সম্ভব নয়। অলমোস্ট সেম আছে। আর ইউক্যালিপটাস আর নিমটা সব থেকে প্রেফার করবেন, ওটা না পাওয়া গেলে তখন নিমটাই ঠিক আছে। হ্যাঁ, মেন এবার ম্যাকাও সেকশনে ঠিক। ব্রিডিং এর জন্য তার 100% প্রাইভেসিও পাচ্ছে। ওয়াও, ঠিক আছে না? যত বেশি ধরা হবে ও স্ট্রেস হয়ে যাবে, ওই আতঙ্কটা বেরোতে অনেক দিন টাইম লেগে যায়। সিকিউর ফিল করছে যে আমি ওর ভিতরে ঢুকে যাওয়া মানে। আর যখন বাচ্চাটা হয়ে যাবে হ্যান্ড রিয়ারিং এ নিতে হবে, এটার ক্ষেত্রেও সব ডাইরেক্টলি ও যাতে মানে ও যাতে নিজেকে সেফ ফিল করে। নিচে উপর দিয়েও নামে, নিচে দিয়েও ঢোকে, উপর দিয়েও নামতে পারে। ইগুয়ানা এটাও বহু পুরনো।
और यहाँ तो कहने का कुछ ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये इतना आइडियल है। यहाँ कोई भी बर्ड ब्रीड हो जाएगा आसानी से। वो देखो नेस्टिंग के लिए कितना प्लान करके, बहुत सुंदर। देखो पेलिकन कितना प्यारा होता है क्या कलर है, मोलक्कन कोकाटू की तरह। तो यहाँ ये सारे छोटा छोटा बेबीज है, यहाँ ही हैच हुआ, एकदम नेचुरली हुआ है, कोई इंक्यूबेटर बूडर ऐसे कुछ यूज़ नहीं हुआ। वाह, बहुत सारा बहुत कुछ चेंजेस हुआ है, लेकिन ये जो प्लेस है ये चेंज नहीं हुआ। बचपन में जब भी आता था यहाँ शेर ऐसे छोड़ माने खुला हुआ शेर यहाँ रहता था। वो देखो दादा वहाँ सोया हुआ है, दिख रहा है कहाँ है। आजकल का दिन में तो भल्चर दिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, हुडेड भल्चर। एक्चुअली पहले काउस वगैरह मरने के बाद हम लोग जो भगाड़ बोलते हैं ना, वहाँ तो फेंका जाता था, ये सब भल्चर वहाँ खाते थे। अभी तो वो भी नहीं गिरता, इसी के लिए धीरे धीरे ये भी एक्सटिंक्ट हो रहा है। नहीं दादा ये हॉर्नबिल है, इस साइड में हंस में खाओ, सीवियर और हंस আছে না পুরো সবুজ মতো। লরি ডাস্কি স্টিলের নেটিং করা থাকে ডবল, ওইটা কিন্তু ভালো হেলথের জন্য ওটা দিয়ে রাখতে হবে বাধ্যতামূলক। বাকি সমস্ত পাখিদের থেকে এদের ফুডটা একটু হাত দিয়ে আমরা করি। সিলিন্ডার বক্সটাও প্রেফার করে, আর যদিও বাচ্চা হয় তাহলে হ্যান্ড রিয়ারিংয়ে নিয়ে নিতে হবে ছোট অবস্থাতে, এবং ওরাও পিসফুলি বসতে পারে। দাদা वो देखिए जिराफ कितना बड़ा थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो फाइनली हम लोगों का ऑनेस्ट इंस्पेक्टर सर जी के साथ मीटअप हो गया है, मिल गया है। ढूंढते आए, फ़ोन पे बात हो रहा था कि सर यहाँ आया और सर जी के साथ ना मिल के जाऊँ तो कैसे लगता है, तो यहाँ 2 मिनट मिल के जाएंगे। चलिए लंच करते हैं। हमेशा आप सर जी को खिलाते हैं, आज सर जी আমার গেস্ট আছে দিবাকর বন্ধা উজ্জ্বল আছে আমার। तो आज का पूरा दिन बहुत अच्छा बीता, जो काम करना था एकदम सक्सेसफुली हम लोगों ने कंप्लीट किया। और बाकी आप सभी का, लाखों लोगों का, सारे व्यूअर्स का क्या कहना है, आप लोगों का हेल्प, सपोर्ट, कृपा, दुआ, आशीर्वाद की वजह से आज इतना बड़ा जगह में पार्टिसिपेट कर पाया। हम लोग का स्टेट लेवल का जू का जो वर्कशॉप था आप सभी के साथ शेयर किया। अभी कमेंट्स करके आप सभी को कहना है कि कैसे क्या लग रहा है। और उज्ज्वला को कल उनका स्कूल है, वहाँ ड्रॉप कर दिया, अभी मैं और तपंदा। तो आज का वीडियो यहाँ ख़त्म करेंगे। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नया वीडियो नया टॉपिक के साथ। और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल का घंटा बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब ऐसे मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो यूट्यूब में अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आप लोगों का मोबाइल अकाउंट तक पहुँच जाएगा। तो आज का वीडियो यहाँ ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे किसी नया वीडियो नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। पूरा दिन का एक्सपीरियंस कैसे रहा दादा? बर्ड्स के बारे में जो बोला है ना, छोटा टाइम में एक दिन में तो इम्पॉसिबल है। बाटुल्ला अभी सेफली हम लोगों को घर तक लेके जाएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।